গুড ইভিনিং। শুরু করুন। গুড ইভিনিং স্যার। Good evening. গুড ইভিনিং। ওকে, ইউ আর ইমরাজ খান। Yes sir. ওকে, প্লিজ introduce yourself. Sir, my name is Imraj Khan. I am 28 years old. I was born and brought up in a village under Midnapur Sodar block in Paschim Midnapur district. So I have done my bachelor in mathematics from Midnapur College in 2019. Then I started preparing for civil service examination. Sir, this is going to be my third attempt and first interview ever. Presently, I am working at Shastra Bhavan as a lower division assistant under Directorate of Health Services. So in my leisure time, I like to play and watch cricket. You like playing and watching cricket. Yes, sir. Do you think that IPL is destroying India's classical cricket? Sir, I think every like every league, IPL is one of the famous cricket league in the world currently now. It has some pros and cons. One of the positive side is that it gives opportunity to the younger generation like Vaibhav Suryavanshi, and it grants the platform whether the young generation player who are not selected in the international matches, they are showing their class, they are eligible to play with high profile cricket. In this way, it promotes the cricket in India, also in the world. On the other side, when in terms of the cash and betting which occurred during IPL, it's quite disappointing and which may not So destroy, which may my exact question is whether IPL is destroying classical pattern of cricket yes sir, or not? yes sir. How? Because the classical pattern of cricket like the test cricket and ODI in which the long term format in which in long term format require the patience and the technique in the to keep in the pitch for a long time, but during IPL every player try to accelerate the game and try to hit every ball for their run rate Okay. to increase their run rate. Okay. As per your opinion, patience is a good quality in classical cricket. Is there any relation of this patience in civil service? Yes, sir. How? Sir, when any civil servant or when try to perform their duty like as a joint video or as a executive, then they are also and they are also have to communicate with the local people, they are grassroots people, and in wearing the entertaining the people, every civil servant uh, must keep their patience and also compassion towards their work. So patience is necessary in this field. Okay. আচ্ছা ইমরাজ, আহ, তুমি Yes, sir. সিভিল সার্ভিস আর মানে আমি কোশ্চেন সিভিল সার্ভিস আর ক্রিকেট থেকেই যখন হচ্ছে, ভারতবর্ষ বিখ্যাত, সরি, তোমার প্রিয় ক্রিকেটারের নাম কি এবং তোমার প্রিয় সিভিল সার্ভেন্টের নাম কি? স্যার, আমার প্রিয় ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর। কেন? স্যার, স্যার, আমি যখন ছোট থেকে ক্রিকেট খেলা আমি দেখতে শুরু করি, আমি যখন বুঝতে শুরু করি তখন থেকে প্রায় 2009-10 থেকে সচিন তেন্ডুলকরকে দেখেছি এবং ওনার স্টেট ড্রাইভ আমার খুব পছন্দ। এই জন্য সচিন তেন্ডুলকরকে একটা আইডল হিসেবে মনে করি ক্রিকেট ফিল্ডে। আর সিভিল সার্ভেন্টে আইডল হিসেবে সেরকম ভাবে আমি ওরকম ভাবে ওরা ফলো করা হয়, তবে এটা যে ইয়ংগেস্ট আইপিএস
ভিডিও দেখি একটু আমার ভালো লাগবে ওনার থট নামটা একটু। নামটা বলো আরেকবার। ইয়াংগেস্ট সাফিন হাসান। আইপিএস, তাই তো? হ্যাঁ। ওকে, উনি কোন ইয়েস স্যার। আহ, মানে কোন রাজ্য থেকে মানে কোন রাজ্য থেকে উঠে এসেছেন? গুজরাট স্যার। গুজরাট। ইয়েস স্যার। তো ওনার অনেক ভিডিও আছে যেখানে তুমি দেখেছো হয়তো, মোটিভেশনের কথা বলছো, তাই তো? ইয়েস। তো ওনার বিখ্যাত ইয়েস। এই মোটিভেশনের ডায়লগটা কি ছিল, যেখানে কিছু একটা বলছেন যেটা জন্যই হয়তো অনেকে তার ভিডিওগুলো ভীষণভাবে ভাইরাল হয়েছিল? দেখেছো তো তুমি? স্যার, হ্যাঁ দেখেছি স্যার, কোনো পার্টিকুলার লাইন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে ওনার একটা ভিডিও ছিল যেখানে উনি একটা কোনো একটা সভা বা মিটিং এ এসে একটা স্পিচ দিয়েছিলেন 1 ঘন্টার মতো। ওই ভিডিওটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল স্যার। এখানে কিছু বলেছিলেন তো, কিছু বলেন? হ্যাঁ, ওটা আমার লাইনটা, সরি স্যার, মনে পড়ছে না স্যার, সরি। ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি মেদিনীপুর সদর থেকে, মানে তোমার ব্লক ইয়েস স্যার। মেদিনীপুর, ইয়েস। আহ, 5 জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলো। মেদিনীপুর জেলা, পশ্চিম মেদিনীপুর বলবে, পূর্ব মেদিনীপুর নয়। প্রথমত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। ওকে। দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়। ওকে। আহ, এবং তারপর স্যার প্রদ্যুৎ কুমার ভট্টাচার্য, যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। অনাথ বন্ধু পাঞ্জা, উনি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। আর ভারতীয় যে বাংলা চলচ্চিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্য, উনি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বিলং করেন। অনির্বাণ ভট্টাচার্য পশ্চিম মেদিনীপুরে। ঠিক আছে, অনির্বাণ ভট্টাচার্যের দুটো সিনেমার নাম বলো তো। স্যার, আমার বাংলা এতটা দেখা হয়নি স্যার, সরি, আমার জানা নেই। বাংলা দেখো না তুমি, ইংরেজি সিনেমা দেখো নাকি? না স্যার, ওরকম সিনেমা অ্যাকচুয়ালি আমার কিছু একটু কম দেখা হয়। ভালো ওই লাগে। সুবাদে এক নামটা, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না স্যার। ওকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে মারা যান? স্যার, 1881। 1881? স্যার, একটু ভুল হতে পারে আমার। ওনার জন্ম স্যার 1820, আর মৃত্যু 1881 স্যার মনে হচ্ছে। আমি একটু স্যার ডাউট আছে একটু। আচ্ছা, আহ তোমার প্রথম চয়েস হচ্ছে এসিটিও, হঠাৎ জয়েন Yes, বিটুইন স্যার। সেকেন্ড চয়েস এসিটিও ফার্স্ট চয়েস কেন? স্যার, আমি একটা মানে যেখান থেকে বিলং করি স্যার, একটা প্রত্যন্ত গ্রাম, এবং আমার বাড়িতে আমার মা বাবা একাই থাকেন। সেক্ষেত্রে আমি যে বর্তমান যে চাকরিতে আছি, ওখান থেকে আমাকে স্যার শনিবার রোববার বাড়ি গিয়ে একটু স্যার মা বাবাকে দেখতে হয়। বাবা এটা মানে বার্ধক্যজনিত অবস্থার জন্য একটু শরীর খারাপ। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমাকে আমার চাকরি লাইফ আর এবং ফ্যামিলি লাইফ দুটাকে ম্যানেজ করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আমার মনে হয়েছিল যদি আমি এসিডিওতে পাই, সেক্ষেত্রে হয়তো আমি বেটার ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে পারবো, যেটা আমাকে হয়তো জব এসিটিওতে তো স্যাটিসফ্যাকশন অনেক দিবে। অনেক অনেক টাইপের পোস্টিং হয়, মানে এসিটিও সিলেক্টেড হওয়ার পরে, জয়েন করার পরে বিভিন্ন টাইপের পোস্টিং পাবে, যেখানে তুমি শনিবার রবিবার ছুটি পাবে না, এমনকি একটানা 20 দিন জব করতে হবে। কি করবে সেরকম পোস্টিং পেলে? স্যার, অবশ্যই ডিউটি ফার্স্ট, সেক্ষেত্রে আমি আমার ডিউটি করার চেষ্টা করব। এবং যদি কোনো রকম ভাবে আমার খুবই এমার্জেন্সি না হয়, সেক্ষেত্রে আমি স্যার ডিউটিকে আমার প্রথম প্রায়োরিটি হিসেবে দেখবো স্যার। কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তুমি বলুন। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হেলথ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করো, স্বাস্থ্য ভবনে পোস্টেড, ইয়েস স্যার। এলডি। আচ্ছা, ইয়েস শিশু স্যার। সাথী প্রকল্প কি? সরি স্যার, শুনতে পেলাম না। শিশু সাথী প্রকল্প কি? হ্যাঁ স্যার, শিশু সাথী প্রকল্প হচ্ছে যে যারা শিশু হয়, শিশু হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মায়, এবং 18 বছর বয়স পর্যন্ত যদি কোনো রকম হার্টের সার্জারি বা কোনো রকম মেজর কিছু হয়, সেক্ষেত্রে সরকার ওটা ফ্রি অফ কস্টে ওটা প্রোভাইড করে। এটা 90,000 থেকে প্রায় 2 লক্ষ টাকা অবধি একটা আর্থিক সহায়তা দেয় বা ছাড় দেয়, ফ্রি অফ কস্টে এটা চিকিৎসা করা হয় আর কি।
যে স্বাস্থ্য সাথী এবং আয়ুষ্মান ভারত, এরকম দুটো প্রকল্প মানে দুটো স্কিম আছে, একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। Yes, sir. তো আয়ুষ্মান ভারত রাজ্য সরকার যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে বেনিফিটেড হবে, নাকি যা চলছে এটাই ঠিক? তো আয়ুষ্মান ভারত আর স্বাস্থ্য সাথী দুটোই মূলত স্যার যেটা হেলথ ইন্স্যুরেন্স টাইপের পলিসি, যেটা মানে ফ্রি অফ কস্টে, যেটা একটা নির্দিষ্ট ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম, স্যার। আর অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা যেহেতু একটা স্কিম, যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিমটা পুরোপুরি ভাবে পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হয়, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আহ, যেটা স্যার, আয়ুষ্মান সরি স্যার, ভারতের এটা কত বলতে কত কত পার্সেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খরচ করতে হয় আর কত পার্সেন্ট রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হয় জানো? সেটা জানা নেই স্যার। ওকে, দেবাশিস, আই থিঙ্ক, হ্যাঁ ঠিক। আপনি। আচ্ছা, ইমরাজ, তোমার গ্রাজুয়েশন কিসে? ম্যাথামেটিক্স স্যার। আচ্ছা, ম্যাথমেটিক্স। আচ্ছা, অ্যামিকেবল নাম্বার কি জানো? হোয়াট ইজ অ্যামিকেবল নাম্বার? সরি স্যার, আমার জানা নেই এটা স্যার। ফিবোনাকি সিরিজ নিশ্চয়ই জানো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বলো। ফিবোনাকি সিরিজ হচ্ছে যে ক্ষেত্রে মানে শূন্য এক থেকে শুরু হয়, এবং পরবর্তী যে টার্মটা আসবে সেই টার্মটা হচ্ছে আগের দুটো টার্মের যোগফলের সমান হবে। তো এটা প্যাটার্ন ফলো করে। আচ্ছা, এটা কি কোনো ন্যাচারাল বাস্তব কিছু আছে? মানে ফিবোনাকি সিরিজের কোনো বাস্তব মানে ন্যাচারাল এক্সাম্পল দিতে পারবে আমাদের চারপাশে, এনভায়রনমেন্টে? সরি স্যার, হ্যাঁ জানা নেই স্যার। ওকে। আচ্ছা, 1 2 3 করে তো ইনফাইনাইট পর্যন্ত নাম্বার ধরো আছে, এর সাম কত? এর কোনো সাম আছে? ইয়েস স্যার। কত? স্যার 11/2 একটা সামথিং, আমি সেটা ভুল করছি হয়তো, একটা এরকম একটা ডেটা, একটা ভ্যালু একটা আসছে। এটা কে সরি দিয়েছিল স্যার বলতে তাহলে। পারবে? এই সামটা কে করেছিল? রামানুজন স্যার করেছিলেন। আচ্ছা, রামানুজন করেছিল। রামানুজন কি 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 জিনিসের উপর কাজ করেছিলেন? উনি মূলত নাম্বার থিওরি নিয়ে কাজ করেছিলেন। আচ্ছা, আর ওটা স্যার উনি একটা বিখ্যাত জিনিসের উপর কাজ করেছিল, এটা হচ্ছে পার্টিশন থিওরি। জানো পার্টিশন থিওরি? না স্যার, এটা আমার জানা নেই। পার্টিশন থিওরি জানো না? আচ্ছা, রামানুজন কোন কলেজে পড়াশোনা করেছে বা কোন ইউনিভার্সিটি গেছিল এটা বলতে পারবে, বিদেশে? সরি স্যার, এটা আমার জানা নেই। ওকে, তাহলে এগুলো জানো না। আচ্ছা, একটা জিনিস তাহলে আমাকে অন্তত বলো যে অ্যাবেল প্রাইসের নাম শুনেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, অ্যাবেল প্রাইস জিনিসটা কি একটু বলো দেখি ডিটেলসে। অ্যাবেল প্রাইজ হচ্ছে স্যার, মানে গণিতে যেহেতু নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় না, সেক্ষেত্রে যখন কোনো হুম। গণিতে কোনো বিশেষ কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট পাওয়া যায়, ওইসব ক্ষেত্রে একটা পুরস্কার হিসাবে অ্যাবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যাচিভমেন্ট ইন ম্যাথামেটিক্স। আচ্ছা, অ্যাবেল প্রাইস কত সালে এসেছে? সালটা স্যার মনে পড়ছে না। আচ্ছা, অ্যাবেল প্রাইসের আগে ইন্টারন্যাশনাল হাইয়েস্ট ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাওয়ার্ড কি ছিল? মানে এখনো দেওয়া হয় কিন্তু অ্যাবেল প্রাইসের আগে থেকেই সেটা আছে, সেটাকেও এর সাথে তুলনা করা হয়, নোবেল প্রাইসের তুলনা। ফিল্ড মেডেল দেওয়া হয়েছে। ওটা কত সালে দেওয়া হয় জানো? না স্যার, সালগুলো মনে নেই স্যার। আচ্ছা, অ্যাবেল প্রাইস কত মানে বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়? মানে কোনো ইয়ার ঠিক আছে, এরকম কোনো ব্যাপার আছে অ্যাবেল প্রাইসের ক্ষেত্রে যে এত ইয়ারে কমে বা এত ইয়ারে বেশি হলে হবে না? না স্যার, ওটা ফিল্ড মেডেলের ক্ষেত্রে একটা এজ লিমিট আছে, 45 এজ হুম। লিমিট। আর আচ্ছা, অ্যাবেল প্রাইজের ক্ষেত্রে কোনো রকম স্যার বয়সের কোনো বাধা বা লিমিট নেই স্যার। আচ্ছা। আচ্ছা, ইন্ডিয়া থেকে অ্যাবেল প্রাইজ কে পেয়েছে? সরি স্যার, আমার জানা নেই স্যার। আর ফিল্ড মেডেলটাও জানা নেই তাহলে? না স্যার। আচ্ছা, ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড ম্যাথমেটিক্সে?
সরি স্যার, জানা নেই স্যার। আচ্ছা, ইতিহাস পড়েছো? ইয়েস স্যার। ইতিহাস পড়েছো তো? বিক্রমাদিত্যের নাম শুনেছো? ইয়েস স্যার। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় একজন নবরত্ন ছিলেন ম্যাথামেটিক্স এর। বলতে পারবেন কে কে? কে? আর্যভট্ট। আর্যভট্ট বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ছিলেন? তুমি শিওর? না স্যার, সরি স্যার, বরাহমির স্যার। রাইট, বরাহমির। আচ্ছা, ওই সরি স্যার। সময়কার আরেকজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ যিনি প্রথম নেগেটিভ নাম্বারে কনসেপ্ট দিয়েছিলেন। সরি স্যার, এটা আমার জানা নেই স্যার। শূন্যের কনসেপ্ট কে জেনে নেবো দিয়েছিল স্যার। জানো? শূন্যের কনসেপ্ট। স্যার আর্যভট্ট স্যার। আর্যভট্ট স্যার দিয়েছিলেন স্যার। আর্যভট্ট শূন্যের কনসেপ্ট দিয়েছিল একটু। জেনে বলছো তো নাকি? শিওর তুমি আর্যভট্ট শূন্যের কনসেপ্ট দিয়েছো? অ্যাকচুয়ালি একটা যে তথ্য আছে, যেটা একজন আননোন ইন্ডিয়ান যিনি প্রথম শূন্য মানে ইনভেন্ট করেছিলেন, যে ওই ক্ষেত্রে শূন্য, তারপর তার পরবর্তী ধারণাটা আর্যভট্ট দিয়েছিলেন স্যার। আচ্ছা, বুঝলাম। আচ্ছা, তোমার ইন্টারেস্ট কিসে? ক্রিকেটে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, 3W অফ ক্রিকেট কি জানো? না স্যার, সরি স্যার, আচ্ছা, জানা নেই। জানা নেই আচ্ছা। স্যার। আচ্ছা, তুমি তো ফার্স্ট প্রেফারেন্স তোমার এসিটিও, তাই তো? ইয়েস স্যার। তা কি কাজ করতে ইয়েস হবে স্যার। এসিটিও হলে? এসিপিও মূলত যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন রেভিনিউ রেভিনিউ কালেকশন সংক্রান্ত কাজ, জিএসটি কালেকশন করা। আর অনেক সময় কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা যখন জিএসটির জন্য আবেদন করে, সেক্ষেত্রে ওখানে ভিজিট করে ওনাদের নথি সম্পন্ন যাচাই করা, এবং উনি জিএসটি পাওয়ার যোগ্য আচ্ছা, কিনা দেখা। জিএসটি ছাড়া আর আর অন্য যখন কোনো কিছু নিয়ে কাজ করে না? এসিটিও হলে অন্য কিছু হ্যাঁ নিয়ে স্যার, কাজ যখন করবে? ট্যাক্স ট্যাক্স যারা ফাঁকি দেয়, ওই ক্ষেত্রে ওইসব তথ্য নিয়ে রেড করা, কোন ওইটা ট্যাক্স? একটা কাজ। ইনকাম ট্যাক্স। ইনকাম ট্যাক্স। আচ্ছা, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিলে সেটা নিয়ে কাজ করবে, তাই তো এসিটিওরা? আচ্ছা, কি ধরনের কাজ করে এসিটিওরা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিলে? স্যার আমার, সরি স্যার, একটু পুরোপুরি নলেজ নাই। আমি যেটুকু জানি স্যার, বিভিন্ন ট্যাক্স যারা ফাঁকি দেয়, ওই ট্যাক্স এভিশন রুখতে ওনারা একটা পদক্ষেপ নেয়, এটুকু স্যার আমি, আমার জানা আচ্ছা, আছে। কি কি ধরনের ট্যাক্স? তুমি বিভিন্ন ট্যাক্স বললে, কি কি ধরনের ট্যাক্সের কথা তুমি বলছো? একটু ডিটেলসে বলবে আমাকে? বা তুমি ইনডিরেক্ট শর্ট হেড ট্যাক্স বলো। যেগুলো। তুমি এই বলছো ইনকাম ট্যাক্স। ইনকাম ট্যাক্স কি ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের মধ্যে না স্যার, পড়ে? না, সরি স্যার, ওটা হবে না। ইনডিরেক্ট ট্যাক্স যেগুলো হয়, সেলস ট্যাক্স বা আচ্ছা, ওই ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, ওইগুলো sir। সেল ট্যাক্স আছে? না স্যার। নেই। ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স আছে? ওইগুলো সব জিএসটি স্যার কনভার্ট হয়ে গেছে এখন। সব জিএসটি স্টেট কনভার্ট হয়ে এক্সাইজ গেছে না? ডিউটি। আচ্ছা, ওগুলো আর নেই তাহলে? স্টেট এক্সাইজ ডিউটি আছে। বা মানে সেল ট্যাক্স, ভ্যাট, এগুলোর আর কোনো নেই, তাই তো? এখন আর নেই বর্তমানে বলছো? না স্যার, আছে অনেক। তুমি বলছো নেই, তুমি বলছো আছো। তুমি তো ঠিক থাকতে পারছো না। আমি তো শুধু জিজ্ঞেস করলাম। সরি, সরি স্যার। আচ্ছা। আচ্ছা, সব থেকে বেশি রেভিনিউ কালেক্ট করে কোন ট্যাক্স? জিএসটি স্যার। আর কি কি ট্যাক্স আছে যেগুলো রেভিনিউ কালেকশনে, কি কি ট্যাক্স থেকে রেভিনিউ কালেকশন হয় পরপর বলো তো আমাকে। তুমি আমাকে লাস্ট সেন্ট্রাল বাজেটের গভর্নমেন্টের, ডাটাটা বলো। স্টেটের কথা বলেছি আমি। সেন্ট্রাল স্টেট, আচ্ছা ঠিক আছে। তো প্রথমত স্যার জিএসটি, হুম। তারপর স্যার স্টেট এক্সাইজ ট্যাক্স যেটা, হুম। স্যার, আর তার স্যার তিনে একটা 4 নম্বর স্যার, যেটা স্ট্যাম্প ডিউটি, যেটা রেজিস্ট্রেশনের উপর চারে দিতে হয়। তিনে কি আছে তাহলে? তিনে স্যার ওইটা আমি মনে করতে পারছি না, একটা প্রফেশনাল ট্যাক্স বা কিছু একটা আসতো। প্রফেশনাল ট্যাক্স? ওটা ভুল হতে পারে স্যার, ওটা আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে স্যার। প্রফেশনাল ট্যাক্স, তাই তো? আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। তাহলে তোমার তুমি তাহলে কোন ডিপার্টমেন্টে আছো বর্তমানে? হেলথ ডিপার্টমেন্ট স্যার। হেলথে আছো? ওয়েস্ট বেঙ্গলের হেলথে আছে, তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আশা কি? আশা কর্মী হয় যারা ওই বিভিন্ন স্বাস্থ্য হ্যাঁ, কেন্দ্রে, যে আশার ফুল যেসব ফর্ম কি? ক্ষেত্রে, সরি স্যার, এটা আমার জানা নেই স্যার। আচ্ছা, এটা জানান। ঠিক আছে, আমি
পরে স্যারকে কন্ট্যাক্ট করে দিচ্ছি আপনার ট্রান্সফার। হ্যালো। হ্যাঁ হুম হুম হুম, ইমরাজ। Yes, sir. হুম, তুমি স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করো, তাই তো? Yes, yes, sir. হুম। আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যাগুলি কি কি? তো প্রথমত যেগুলো মানে গ্রামীণ স্তরে যেসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মানে যতটা পরিমাণ থাকার কথা সেক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ঘাটতি আছে এবং অনেক জায়গায় স্যার উপযুক্ত ডাক্তার নার্স এবং মেডিসিনের সংখ্যাও অনেকটা সীমিত। ওই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে। আর স্যার যেটা মনে হয় স্যার বিভিন্ন শহরের ক্ষেত্রে যেসব জায়গায় বিভিন্ন স্পেশালিস্ট চিকিৎসা করা হয় ওইসব ক্ষেত্রে যে স্যার ডক্টরের সংখ্যা একটু কম থাকার দরুন যে সাধারণ মানুষের একটা অনেকটা মানে ভিড় জমে যায় বা বিভিন্ন রকম যে উপযুক্ত পরিষেবা যেটা ওরা অনেক সময় স্যার বঞ্চিত হয়েছে। আচ্ছা, মানে এই ডাক্তারের ঘাটতি রয়েছে। Yes, কিন্তু দেখা গেছে হুয়ের ডাটা অনুযায়ী ভারতবর্ষে ডাক্তারের ঘাটতি নেই। হুয়ের ডাটা অনুযায়ী কত মানে যেটা 1 লাখ মানে পপুলেশনে কজন ডাক্তার দরকার হয়? ওটা আমার জানা নেই স্যার। জানেন না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি মেদিনীপুর ডিভিশন, মানে মেদিনীপুর ইয়েস সাব স্যার। ডিভিশন। আচ্ছা, শালবনী ব্লক জানো? ইয়েস স্যার। শালবনী কি জন্য বিখ্যাত? শালবনীতে স্যার ভারতের একটা যে টাকা মুদ্রিত একটা ট্যাক্সাল ওখানে একটা অবস্থিত আছে, কারেন্সি প্রিন্টিং একটা। হ্যাঁ। ওখানে মানে কারেন্সি প্রিন্ট হয় ওখানে? ইয়েস স্যার। কারেন্সি মানে নোট না কয়েন? মূলত কারেন্সি স্যার, যেগুলো নতুন কারেন্সি যেন 500 টাকা বা 2000 টাকা নোট ওইগুলো ওখানে মুদ্রিত হয়েছে। আচ্ছা, কয়েন হয় না? ওটা আমার জানা নেই স্যার, আমি যেটুকু জানি স্যার একটা মানে যেটা মডার্ন কারেন্সি প্রিন্টিং সেন্টার ওটা, ওখানে নতুন যে 500 টাকা বা নতুন যে কারেন্সি বেরোয় ওগুলো ওখানে মুদ্রিত হয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি মেদিনীপুর ব্লকে, তাই তো? আচ্ছা, মেদিনীপুর তোমার যে এরিয়া সেটা পঞ্চায়েত এরিয়া না মিউনিসিপাল এরিয়া? পঞ্চায়েত এরিয়া স্যার। পঞ্চায়েত এরিয়া। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টে কোনো মিউনিসিপ্যালিটি আছে? ইয়েস স্যার। কোনটা, কি নাম? মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্টের টোটাল স্যার 7টা পৌরসভা আছে। হুম মেদিনীপুর পৌরসভা, হুম। মেদিনীপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে একটা আছে, আর খড়গপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে একটা আছে যেটা খড়গপুর পৌরসভা। আর স্যার ঘাটাল সাব ডিভিশনের মধ্যে 5টি পৌরসভা আছে, টোটাল 7টি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, মিউনিসিপ্যালিটি আর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি জানা আছে? ইয়েস স্যার। স্যার মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হচ্ছে যেখানে একটা মানে স্যার মানে পপুলেশন যেটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে এটা পার্থক্যটা হয়। মিউনিসিপালিটি হচ্ছে যেখানে তুলনামূলকভাবে কম জন বাস করে, আর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সংখ্যাটা হচ্ছে 10 লক্ষের বেশি এরিয়াতে, 10 লক্ষের বেশি মানে মানুষ যদি বসবাস করে সেক্ষেত্রে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হিসেবে ওই আচ্ছা, জায়গাটা স্যার। ঠিক আছে। আর মিউনিসিপ্যালিটির আর পঞ্চায়েতের মধ্যে ডিফারেন্স কি জানা আছে? কোন বেসিসে হয়? ইয়েস। তো মূলত যেটা হয় যে একটা স্যার পপুলেশন ডেনসিটি যেটা একটা স্কোয়ার কিলোমিটার 400 জনের বেশি থাকতে হবে, আর একটা 75%-এর বেশি যে মানুষের পেশা নন এগ্রিকালচার সেক্টর থাকতে ঠিক হবে। আছে। হুম, হ্যাঁ। বুঝতে হ্যাঁ। পেরেছি। হুম। আহ, পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে লিটারেসি রেট বেশি এখন কোন ডিস্ট্রিক্টে? স্যার পূর্ব মেদিনীপুর স্যার। আহ, পশ্চিম মেদিনীপুরের র্যাঙ্ক জানা আছে কত? ইয়েস স্যার, সপ্তম স্যার। তাহলে পাশের যেটা ডিস্ট্রিক্ট, আচ্ছা, পূর্ব মেদিনীপুর আর পশ্চিম মেদিনীপুর কবে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল? 2002 সালের 1ম জানুয়ারি স্যার। প্রথম জানুয়ারি। আচ্ছা, তো পূর্ব মেদিনীপুর যেখানে ফার্স্ট মানে লিটারেসি রেটে, সেখানে পশ্চিম মেদিনীপুরে 7 নম্বরে। এই ডিফারেন্সটা কেন হচ্ছে? স্যার প্রথমত যেটা আমার মনে হয় যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটা মানে শিক্ষার হারের কমের একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ। বিভিন্ন ব্লক যেমন স্যার মেদিনীপুর সাব ডিভিশনের যে ব্লকগুলোতে চাইল্ড ম্যারেজের অনেকটা প্রচলন আছে।
আর স্যার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রায় স্যার 33%, যেটা শিডিউল কাস্ট এবং শিডিউল ট্রাইবস কমিউনিটি বিলং করে। হ্যাঁ, ওনারা স্যার একটু এডুকেশন থেকে একটু ওনাদের একটু পিছিয়ে আছে, সেক্ষেত্রে শিক্ষার হারটা স্যার একটু কম বলে আমার মনে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে ওকে, স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ইমরাজ, Yes, sir. তোমার যে মোটামুটি দেখলাম এখানে আমার কয়েকটা পয়েন্ট বলার। ফার্স্ট হচ্ছে তুমি এই সমীরণ স্যার একটা স্যার কোশ্চেন ইন্টারভিউ ওভার ইন্টারভিউ কি ওভার স্যার? হ্যাঁ, ঠিক আছে। সমীরণ স্যার তোমাকে একটা কোশ্চেন করলো যে শালবনী নিয়ে। শালবনী তুমি অত্যন্ত কনফিউশনের সাথে বলছো, ওই কয়েন না নোট আর কি। যাই হোক, আচ্ছা স্যার। শালবনী তো আরো অনেক কিছু আছে। আর কি আছে শালবনীতে? আর কিছু নেই? একটু দেখ। শালবনীতে স্যার মানে ঐতিহাসিক দিক থেকে স্যার চুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল, ওটা আমার জানা আছে স্যার, যেটা আচ্ছা, রানী ঠিক শিরোমণি। আছে। এবার আহ, তুমি ওই যে কারেন্সি বলতে গিয়ে তুমি বলছো 1000 টাকার নোট প্রিন্ট হয়, এখন বাজারে 1000 টাকার নোটই নেই। ও স্যার, ওটা ভুল হয়েছিল। মানে এই যে আসলে কনসেপ্ট কনসেপ্ট যেটা স্যার, ওই নতুন যে মানে ওই জায়গাটার নাম আছে মডার্ন নিউজ কারেন্সি প্রিন্টিং আরে হাউস, বা, যেটা নতুন। মানে কনসেপ্ট যাই হোক, তোমার ক্যাজুয়াল হলে চলবে না, এটাই আমার বলার। মানে এই যে সরি তুমি স্যার, এটা ভুল ক্যাজুয়াল হয়ে বলে ভুল দিলে হয়েছে স্যার। 1000 টাকা নোট, 1000 টাকার নোট বাজারে নেই। নেই মানে শুধু আজ নয়, দীর্ঘকাল নেই। সেই যে মোদিজি সরি একদিন স্যার, এটা পার্লামেন্টে বলেছিল না, 2016 সালে বলেছিল, কি বলেছিল? 500 টাকা আর হাজার নোটবন্দি টাকার আছে। নোট কাগজ কা হ্যাঁ, টুকরা হো গয়া। তো সেই সময় থেকে 1000 টাকার নোট সিস্টেমে নেই। 2000 টাকার নোট একটা এসেছিল, সেটাও চলে গেছে। যাই হোক, 1000 টাকাটা কোনো সিনারিওতে নেই, অথচ তুমি সেই 1000 টাকাই বলে দিলে। ওকে। সরি স্যার, এটা ভুল হয়েছে স্যার। না, মানে তো না, আমাদের তুমি চেষ্টা করো যাতে ফার্দার অ্যাকচুয়াল জায়গায় গিয়ে এই ভুলগুলো না হয়। ঠিক আছে? দু না নম্বর হয়, yes, হচ্ছে তুমি আয়ুষ্মান ভারত, তুমি যেহেতু স্বাস্থ্য ভবনে পোস্টে, তো এই আয়ুষ্মান ভারত বা এই টাইপের যে স্কিম গুলো একটু জেনে যাবে। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই পারে। দেবাশিস স্যার যেটা জিজ্ঞেস করলো আশা, সেটাও একটা কোশ্চেন হতে পারে। মানে এই যে রিলেটেড কোশ্চেন গুলো একটু দেখে নিবে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে তোমাকে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তোমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর মানে বিদ্যাসাগর, তারপরে অবশ্যই ক্ষুদিরাম বসু অনেকে আছেন, কিন্তু ফার্স্ট অফ অল যার নাম আসবে তিনি বিদ্যাসাগর। সেই বিদ্যাসাগর তুমি মৃত্যুর সাল, মানে তাকে 10 বছর হ্যাঁ, আগে। যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে, ওকে। তাকে যাচ্ছি। তুমি 10 বছর আগেই তার মোটামুটি পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছো। স্যার 81 91 একটা ডাউট ছিল স্যার, ভুল হয়েছে, হোয়াটএভার, আমার ওটা দেখতে হবে স্যার। মানে তোমার জেলার আইকন, মানে ইয়েস ওয়েস্ট স্যার। বেঙ্গল ইন্ডিয়া সব জায়গায় আইকন, আর তোমার জেলা তো আরো ছোট হয়ে গেল। সুতরাং তার সম্পর্কে তো মানে রাজ্যে বললে এমন আরো কয়েকটা নাম আসবে, কিন্তু তোমার জেলাতে একটি নাম। আর ক্ষুদিরাম বসু টসু আছে না, অন্য কথা, কিন্তু ভুল বলছো। যাই হোক, আর আর একটু পড়াশোনা করে নাও এইটুকু সময়ের মধ্যে। কবে ডেট তোমার? 24 তারিখ স্যার। 24 তারিখ, যা 2-3 দিন আছে, একটু পড়াশোনা করে নাও। আহ একটু ঠিকঠাক আছে, অসুবিধা কিছু নেই। একটু দেখে নাও, দেখে নিলেই হবে। ঠিক আছে। ভয়ের কিছু নেই, ঠিক হয়ে আছে। যাবে, কিন্তু ক্যাজুয়াল হয় না। ঠিক আছে? দেবাশিস স্যার। হ্যাঁ, ইমরাজ, কতগুলো মেন পয়েন্ট যেটা বলার আমি লক্ষ্য করলাম। ফার্স্ট অফ অল, ম্যাথামেটিক্স এর নলেজটা খুবই তোমার গ্রাজুয়েশন সাবজেক্ট, তোমাকে ভালো করে জেনে যেতে হবে একটু হলে। জেনে অ্যাটলিস্ট দেখছি এই আমার। এই সারাউন্ডিং জিনিসগুলো তোমাকে ভালো করে জানতে হবে। তুমি রামানুজন জানো না, পার্টিশন থিওরি বলতে পারবে না, কি ম্যাজিক নাম্বার জানো না, কি তুমি বলতে পারছো না অ্যাবেল প্রাইস এতে কে, তার আগে কি মানে কি কবে থেকে হয়েছে, কে ইন্ডিয়ান, এই জিনিসগুলো তোমাকে অ্যাটলিস্ট, তোমাকে কোর ম্যাথামেটিক্স জিজ্ঞেস করবে না, তোমাকে ওভার মানে এর থেকে তোমার সার্ফেস লেভেল থেকে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে তোমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছু পার্ট জিজ্ঞেস করবে। তো ওপর ওপর এগুলো তোমাকে দেখে যেতেই হবে। কি কি প্রাইস হয় ম্যাথামেটিক্স এর, এগুলো অবশ্যই জেনে যাবে। কি কি স্যার তেমন তাহলে স্যার ম্যাথ থেকে আমি আমি কি কি দেখবো স্যার, আপনি যেগুলো বললেন ওগুলো দেখবো, আর কি কি দেখবো স্যার? যত ধরনের প্রাইস আছে ইন্ডিয়াতে, আমি যেমন জিজ্ঞেস করলাম যে ইন্ডিয়াতে কোন প্রাইস ইন্ডিয়াতে দেওয়া হয় ইন্ডিয়া থেকে, তো এইগুলো তোমাকে দেখে যেতে হবে ভালো করে, ডিটেলসটা ভালো করে, ফাইন্ডিং গুলো দেখে যাবে। তারপর বিভিন্ন যে ডে হয় ম্যাথামেটিক্স এর ডে গুলো হয়, আর পার্টিকুলার কিছু, এই যেমন ইনফাইনাইট সিরিজ তুমি ভ্যালুটা বলতে পারলে না,
-1/12। 12, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এইটা তোমাকে জানতে হবে। এই এই জিনিসগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করে। ফিবোনাকি সিরিজ, তুমি ন্যাচারাল এক্সাম্পল আমি চেয়েছিলাম। গাছের যে ওই যে পেটাল হয়, মানে ওই যে কি বলে ওটাকে, পাতার বা পত্র, এই যে হ্যাঁ, পাপড়ি পাপড়ির যে এটা হ্যাঁ। সিকোয়েন্সটা, এটা হচ্ছে ফিবোনাকি সিরিজ। এই জিনিসগুলো তোমাকে জানতে আচ্ছা, হবে টুকটাক। তো এইগুলো একটু ম্যাথামেটিক্সটাকে ভালো করে দেখে দেখে যাও। তোমাকে এটা বলছি না তুমি কচি থিওরি বলো বা তুমি রেমান্স থিওরি বলো, এগুলো বলো তাকে। আর একটা জিনিস আমি খুব খেয়াল করলাম, তুমি না জেনে খুব ভুলভাল উত্তর দিচ্ছ। যেমন তুমি জিএসটি তে কি বলেছি, তুমি জিএসটি কি কি কাজ হয় তুমি কিছু বলতে পার, মানে তুমি বলতে গিয়ে বলছো ডিরেক্ট ট্যাক্স, ইনডিরেক্ট ট্যাক্স সব তুলে নিয়ে আসছো। আবার তুমি নিজেই কন্ট্রাডিক্ট করছো নিজের সাথে নিজেই। প্রথমে তুমি ইনকাম ট্যাক্স আচ্ছা। বলে দিলে রেট করতে যাচ্ছে, পরে বলছে না স্যার শুধু ইনডিরেক্ট ট্যাক্স। এই জায়গাগুলো তোমাকে থাকতে হবে। তারপর তুমি যে জবটা অ্যালার্ট ফার্স্ট থাকতে হবে। প্রেফারেন্স, তুমি সেই জবটা সম্পর্কে তোমার নলেজ কম, সেটাকে জানতে হবে কি নিয়ে কাজ করে। তুমি বললে সেল ট্যাক্স নেই, তুমি নিজে সার্চ করবে সেল ট্যাক্স আছে কিনা, ভ্যাট এখনো আছে কিনা, কার কার উপরে সেল ট্যাক্স ভ্যাট এখনো নেওয়া হয়। তুমি যে 3 নাম্বারটা খুঁজে পাচ্ছিলে না, ওই 3 নাম্বারটা হচ্ছে ভ্যাট। বোঝা গেল? তো এইগুলো Yes, তোমাকে জানতে হবে। এই জায়গাগুলো ল্যাক করলে কিন্তু খুব বড় একটা জায়গা ল্যাক হয়ে যাবে তোমার। তারপর স্যার বলুক বুঝতে পারছি। বাকি জায়গাগুলো। থ্যাংক ইউ, স্যার। হুম। যে জিনিসগুলো হচ্ছে ঠিক আছে, মোটামুটি ডিসট্রিক্ট সম্পর্কে তুমি ভালো জানো, তবে এই মানে কোনো কিছু একদম ছেড়ে দেওয়ার মতো উত্তর দেবে না, ঠিক আছে? দিয়ে দিলাম হয় এরকম না। হ্যাঁ, যে হুম। ওই বলে ফেলে যে স্যার যেটা বললো হাজারি, এই জিনিসগুলো আর বাকি সব ঠিকই আছে। এই যে আর একটু থ্যাংক ইউ, স্যার। কোশ্চেন গুলো একটু ভালো করে শুনবে। আমি তোমাকে ফার্স্ট এর দিকে একটা কোশ্চেন করছিলাম যে আইপিএল কি ক্লাসিক্যাল ক্রিকেটকে ডিস্ট্রয় করছে। তুমি সেটা শুনলেই না, না শুনে কি সব বললে যে আইপিএল এর ভালো দিক খারাপ দিক বলতে শুরু করলে। আমি তো কোশ্চেন সেটা সরি, করেছি। স্যার। তার মানে বুঝতে পারছি। আর দেবাশিস স্যার যেটা বললো আমারও আরেকবার অবশ্যই বলা, সেটা হচ্ছে তুমি এসিটিও, তোমার ফার্স্ট পোস্টিং, তুমি এসিটিও কে ইনকাম ট্যাক্স এর কাজেও পাঠিয়ে দিচ্ছ, তাকে যাতে ইচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছ। তো এইটা যাই হোক, মানে এইটা যেন না হয়, ঠিক আছে। আজকে তো তুমি রেকটিফাই করার জায়গা পেলে, মানে এটা তোমার কাছে একটা অপরচুনিটি। এসিটিও অ্যাকচুয়ালি করে কি, এসিটিও বেসিক্যালি মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কমার্শিয়াল ট্যাক্স ডিরেক্টরেট আছে, সেখানে ফিল্ড অফিসের আরেকটা ডিরেক্টরেট আছে, ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট, এই দুটো জায়গাতে কাজ করে। এবং কাজ কি, তারা মেন হচ্ছে জিএসটি, ডেফিনেটলি তার সাথে প্রফেশনাল ট্যাক্স এবং অন্য কিছু আছে। কিন্তু এইটুকু জায়গা তুমি ইনকাম ট্যাক্স কোথা থেকে আনছো? সেলস ট্যাক্স কে তুলে দিন না, সেলস ট্যাক্স আছে এখন, ভেরি মাছ আছে, যেগুলো স্যার বলছিলেন। একটু দেখে নিন। এই যে পেট্রোলিয়াম Yes, বাইক আছে, বাইক আছে তোমার, বাড়িতে বাড়িতে আছে, স্যার। বাইক আছে, আহ, তেল পাম্পে তেল নাও, Yes, স্যার। তা সেখানে ট্যাক্স দিতে হয় না? কি ট্যাক্স দাও ওখানে গিয়ে? পেট্রোল ডিজেল মানে পেট্রোলের উপরে কি ট্যাক্স হয়? স্যার, পেট্রোল ডিজেল এগুলো স্যার জিএসটি থেকে এক্সেমটেড করা আছে, ছাড় দেওয়া আছে ওই এক্সাম্পট ক্ষেত্রে। হোক না কেন, তার ট্যাক্স লাগে না? কোন হ্যাঁ, ট্যাক্স? স্যার, ওটা বলছি যে ওই ওটা স্যার, যেটা স্টেট এক্সাইজ এক্সাইজ অন্য জিনিস, মানে স্টেট এক্সাইজ। প্রোডাকশন, হ্যাঁ। তার সরি স্যার, এটা আমার জানা স্টেট নেই। এক্সাইজ আবগারি দপ্তর, মদ বা এই টাইপের জিনিস উপরে। সেলস ট্যাক্স 94 অ্যাক্ট ইত্যাদি আছে, তুমি একটু গুগল করো, একটু দেখে নাও, পেয়ে আচ্ছা, যাবে, সব পেয়ে যাবে। ট্যাক্স গুলো একটু পড়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। একদম একদম একটু দেখে নাও, বোঝা যাবে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তুমি ভালো এ করছো। তো কোনো সমস্যার কিছু নেই। আছে, কনফিডেন্স আছে, হয়ে যাবে কনফিডেন্স আশা করলে করি। সবকিছু হবে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তবে একটু পড়ো, ক্যাজুয়াল, এই 3 দিন পড়ে ঠিক নাও, আছে, ঠিক আছে। চলো, ঠিক থ্যাংক আছে। ইউ। থ্যাংক ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ, স্যার। ওয়েলকাম। তুমি দেখো, তুমি লিভ করতে পারো। নেক্সট জোন আছে, ছেলেটি একদম হুম।